अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरे लोग ये वीडियो देखेंगे ज़रा गौर से सुनो और इस वीडियो को देखो। जो लोग बाहर परदेसी हैं मेरे बहन भाई, वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत परेशान था, 2 महीने वेट किया दुबई में कि हुकूमत वाले कब बुलाएंगे। वहाँ पे जब भी आपको कॉल आएगी आपको बुलाया जाएगा और आप लोगों को वो टिकट देंगे। मेन मसला ये है कि जब आप लोग परेशान हैं कि सोचते हैं कि हम लोग दुबई से जाएंगे वहाँ पे कैसे टेस्ट होगा और पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ पे कैसे टेस्ट होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दुबई की वो भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे भी आपका टेस्ट होता है, वो भी आप लोगों को अच्छे से वहाँ से पास कर देते हैं चेक करके, और आप फिर पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करते हैं। मैंने 6 जून से ट्रैवल की थी दुबई से पाकिस्तान के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह PIA में आया हूँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया पाकिस्तानी भाइयों के लिए। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट वज़ीर आला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक यू सो मच इस गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमारी हेल्प की और हमें पाकिस्तान आने के लिए मौका दिया। मैं 2 महीने तकरीबन 10 दिन के बाद आया हूँ और 6 जून को मैं लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपनी फैमिली में बच्चों के साथ बड़े खुशहाल से अपना टाइम पास कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब लाहौर पे आप लोग उतरेंगे वहाँ पे आप लोगों का वो टेस्ट करेंगे टेम्परेचर, ठीक है जी। परेशान होने वाली कोई गल नहीं जी हैगी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ मैं आख्या उत्थे टाइम कट के आया वां ताकि तुसी लोग परेशान ना हो। ਤੁਹਾਡਾ अच्छे तरीके नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस सकां ताकि तुसी परेशान ना हो ਜਦੋਂ एयरपोर्ट ते आओ। जितों लाहौर एयरपोर्ट के जहाज तो तुसा लैना है उन्हें ਤੁਹਾਡਾ टैंपरेचर चेक करना है तो तुसा अगे आ जाना है। एक गल याद जरूर रखनी जे, दुबई तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक फार्म लभेगा जे, वो फार्म जरूर फिल करिया जे। वो फार्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ लाहौर एयरपोर्ट ते जरूर लैणगे जे। अगर वो तुसी फार्म ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लेंदे दुबई तो ਜਦੋਂ बोर्डिंग करते हो उदों ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं याद रहंदा, फिर वो प्लेन दे विच आवाज़ां मार के दिंदे जे। ते वो ਜਦੋਂ तुसी फार्म लै लेना है और लाहौर एयरपोर्ट ते जमा करना है। अगर वो फार्म तुसी नहीं लेंदे नहीं लिखते फिर वो ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा लाइन 'ਚ लगना पै जाना जे। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ 6 ਜੂਨ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 6 ਜੂਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਸੀ ਜੇ। ਬਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਐਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। समझ आइए मेरे भरावो, गवर्नमेंट का साथ दिओ ते गवर्नमेंट के नाल चलो। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट। तो फिर वो जो कोरोना का उत्थे टैसट लै लेंदे ने, फिर सुनने च आया कि मतलब वो 48 घंटे के अंदर अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करनगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ घर भेज देंगे। लेकिन वो घर तां भेजणगे ਤੁਹਾਡੀ पूरी डिटेल चाहिए है उन्होंने। वो ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਿਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਦਰ ਰਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਤਰੀਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖਾਓ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਿਕਸ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਵਾਲੀ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਲੱਭੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਲਾਈਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।